पढ़ा शुरू करें प्रीति। प्रीति जी मिस। पढ़ें। Universities should never be made into mechanical organization for collecting and distributing knowledge. বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনো জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা উচিত নয়। Third, them the people should offer their intellectual hospitality, their wealth of mind to others, and earn their proud right in return to receive gifts from the rest of the world. এগুলোর মাধ্যমে মানুষ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মীয়তা ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞান অন্যদের প্রদান করবে এবং বিনিময়ে যারা বিশ্ব থেকে উপহার প্রাপ্তির গর্বিত অধিকার অর্জন করবে। প্রীতি এটা কি লেখা? কোনটা? এটা ইন্টেলেকচুয়াল। তারপরে পড়েন। But in the full length and breadth of India, there is not a whole means whole. In the whole length and breadth of India, there is not a single university established in the modern time where a foreign or an Indian student can properly be acquainted with the best products of the Indian mind. এটা কি? এটা মডার্ন। আর এটা? এটা টাইম, মডার্ন টাইম। এটা এটা তো টাইম মিস TI না, হ্যাঁ এটা তো টাইম লেখা। টাইমের পরে where a তারপরে where a foreign এই জিটা উচ্চারণ হবে না, ঠিক আছে? ফরেন। তোর অর্থ এবার বাংলা বলুন। কিন্তু সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত যুগোপযোগী এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে একজন বিদেশি বা ভারতীয় শিক্ষার্থী ভারতীয় মননশীলতার সর্বোত্তম সৃষ্টির সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারে। এরপরে এটা করা লাগবে। For that we have to across the areas and knock at the doors of France and Germany. এর জন্য আমাদেরকে সাগর পাড়ি দিতে হয় এবং ফ্রান্স ও জার্মানির দরজায় কড়া নাড়তে হয়। Educational institutions in our country are India's alum bowl of knowledge. They lower
our intellectual self-respect. They encourage us to make a polished display of decorations composed of buried feathers. আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ভারতের জ্ঞানের বিখ্যাত পাত্র। তারা আমাদের বুদ্ধিভিত্তিক আত্মা সম্মানকে খর্ব করে। তারা আমাদেরকে ভার করা পালকে সজ্জিত হয়ে বোকার মতো উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করে। শেষ। করেন। এটাও জি। Man's intellect has a natural pride in its own কোনটা aristocracy এই জন্য বিকেল আনে কমার আগে। ও এটা হচ্ছে অ্যারিস্টোক্র্যাসি। এই আরটা উচ্চারণ হবে না। Its own aristocracy হ্যাঁ, which is the pride of its culture. মানুষের বৃত্তির নিজস্ব অভিজাত্যের এক ধরনের প্রাকৃতিক মহিমা আছে যা এটির সংস্কৃতির দম্ভ। Culture only acknowledges the excellence whose criticism is in its inner perfection, not in any external success. সংস্কৃত কেবল সেই উৎকর্ষতা স্বীকার করে যার সমালোচনা অভ্যন্তরীণ পূর্ণতায় নিহত, কোনো বাহ্যিক সাফল্য নয়। কতটুকু বললাম? When this pride succumbs to some compulsion of necessity or lure of material advantage, it brings humiliation to the intellectual man. যখন এই দম্ভ কিছু প্রয়োজনীয়তার বাধ্যবাধকতার অথবা বস্তুগত সুবিধার প্রলোভনে নিমজ্জিত হয়, এটা বুদ্ধিজীবীদের জন্য অপমান বয়ে আনে। Modern India thought her very education has been made to suffer this humiliation. আধুনিক ভারতকে তার নিজের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এই অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। Once she herself provided her children with a cultural which was the product of her own act of thought and creation. এক সময় সে তার সন্তানদের একটি সংস্কৃতি প্রদান করেছিল যা ছিল তার যুগের চিন্তা ও সৃষ্টির নিজস্ব মহিমা। But it has been first acid and
We are made to trade the meal of passing examinations, not for learning anything but for notifying what we are qualified for employment under organizations conducted in English. কিন্তু তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে পরীক্ষা পাশের ঘানি টানতে বাধ্য করা হয়েছে। কোনো কিছু জানার জন্য নয়, বরং এটা অবহিত করতে যে আমরা ইংরেজি দ্বারা পরিচিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য উপযুক্ত। Our educational community Our educational community is not a cultural community, but a community of qualified candidates, meanwhile the proportion of possible employment to the number of linemen has gradually been growing northward, and the consequent disaffection has been widespread. Widespread. WID wide আর এই শেষের টুকু হচ্ছে spread. Widespread. আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন সংস্কৃতির সম্প্রদায় নয়, বরং যোগ্য প্রার্থীদের সম্প্রদায়। ইতিমধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যার দিক থেকে সম্ভাব্য চাকরির মাত্রা ক্রমাগত সংকীর্ণতা হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। At last, the very authorities who are responsible for this are blaming their victims such is the perversity of human nature. It wears grudge against those it has injured. 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 বাংলা খুঁজতেছি। অবশেষে যে কর্তৃপক্ষ এসবের জন্য দায়ী তারা তাদের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করছে। মানুষ এতটাই বিকৃত মানসিকতার, এটা ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাব বহন করে। হাত দিয়ে না মিস। আচ্ছা দেখেন, এই কম্প্রিহেনশন তাহলে আমরা এখন 4 বললাম। 4-এর নিচে দেখেন প্রশ্নের উত্তর আছে, তারপর ট্রু ফলস এটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস আছে অনেকগুলা, ট্রু ফলস আছে, রিঅ্যারেঞ্জ আছে, আর কি শূন্যস্থান ফিল ইন দা গ্যাপস আছে, উইথ ক্লোজ, উইদাউট ক্লোজ, আর লাস্টে 5 নম্বরে হচ্ছে সামারি করা আছে। যে এই পুরো প্যাসেজটা পড়ে আপনি কি বুঝলেন সেটার সারাংশ লিখবেন, অর্থাৎ সামারি লিখবেন। এই 5টা আপনারা করবেন, খাতায় করে আমাকে পাঠাবেন। আচ্ছা মিস, অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে মিস। অ্যাসাইনমেন্ট শেষ না করে কিছু শেষ হয় না কেন? হ্যাঁ মিস, আরেকটু বাকি শেষ হবে। বাংলার জন্য আটকে আছি, বাংলা খুঁজে পাই না তো এর জন্য। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, কোশ্চেন হচ্ছে যে
কালকে তো অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে বলছে 4 তারিখে, কিন্তু লকডাউনের জন্য তো কেউই বাসা থেকে বেরোতে পারতেছে না। তাহলে কালকে কলেজে যাবে কিভাবে? আর যারা ঢাকার বাইরে আছে ওরা কিভাবে সাবমিট করবে? সব যা হবে সবকিছু লকডাউন শেষ হলেই হবে, এখন কিছুই হবে না। আপনাদের উপবৃত্তির টাকা, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট সবকিছুই লকডাউন শেষ হোক তারপর, মানে পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে, যেমন গাড়ি ঘোড়া চলতেছে, ঢাকার বাইরে যারা আছে ওরা ঢাকার মধ্যে আসতে পারবে, এরকম সিচুয়েশন যখন হবে তখন আপনাদের ডেট দিবে উপবৃত্তির টাকা নেওয়ার জন্য। আবার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট ওই যেদিন টাকা নিতে আসবেন আপনারা উপবৃত্তির, ওই দিনই আর কি অ্যাসাইনমেন্ট সাথে করে নিয়ে আসবেন। 4 তারিখ ওইটা বলছিল, কিন্তু এখন ওইটা ফিক্সড হয়নি, কারণ পরিস্থিতি তো ঠিক নেই। বাইরে বেরোলে একটু পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, গাড়িও নেই যারা বাইরে কালকে দিয়ে আমাদের আসবে তাদের। বাড়ির সামনে থেকে 3 জনকে নাকি 4 জনকে নিয়ে গেছে বেরোছে দেশে। তো এখন ঘটনা হচ্ছে যে যদি এই সব জিনিসপত্র যদি থামে, নাকি যদি 7 দিনই চলতে থাকে, আজকে কতদিন হলো, 3 দিন। আজকে 4 তারিখ, না, হ্যাঁ 3 তারিখ আজকে। তাই এটা যে 7 দিনের জন্য দিচ্ছে, এখন যদি 7 দিনের জন্য চলতে থাকে এরকম, তাহলে তার কিছু করার নেই। আর যদি মাঝখানে একটু শিথিল হয়, গাড়ি ঘোড়া চলে, তাহলে তখন আপনাদেরকে বলা হবে আসার। এর আগে আসতে বলবে না, টেনশন নেই। সেই রেকর্ডিং এখানেই থামায়। তাহলে তো ভালোই।